जय जैना सांग मैंने मु विश्वजित काम करे गाँव में आपण मैंने तो जानते हुए तो सांग मैंने आज आम जाऊँ बुलिया तो सांग मैंने हम जो पहुंचे सूर्य दी ऑटो ना सांग मैंने आम बर्तमान महारणी अटोरे जाऊँ गोटे दूर संपर्क भौणी घर एकाथर 8 जन तापर किसी दर्शनीय स्थान अच्छी मंदिर मंदिर दर्शन करूँ तापर आम फेरबू कहीं वर्षा होड़े किसी कम ना प्रबल मात्रा वर्षा हो लघुचाप मेघ आपण मैंने देखिपे बर्तमान आम गोपालपुर पंचायत पुटिंग रास्ता देकी गति करें बहुत भौणी घर को आसला आम पुणी थे अटोरे बसिलु बर्तमान बाहर टिके दूर बाट आज्ञा पाखापाखि गाड़ी छाड़ा आपण मैंने देखिपे बर्तमान पूरा लॉन्ग टूर समय पाखापाखि 11:30 है वर्षा भी होची बाहर आपण मैंने देखिपे यही वर्षा सीजन देखिकी आम गोटे छोटकाटिया टूर कलु आपण मैंने देखु ये हूँ आज्ञा गाँव सौंदर्य आपण मैंने देखो सबुआडे खाली ग्रीन सबुज सबुज कहीं मौसुमी आसवा पर आम धरणी माँ पूरा सबुज रंगर शाढ़ी पिंधि पूरा सौंदर्यमय देखा मैंने जानी साधारणतः वर्षा दिन आम मैंने बाहर बुलिया प्राय भल लगे कौन गोटे गाड़ी फाड़ी कर बाहर दर्शनीय स्थान बुलाबुली कर भल लगे तो आपण देखिपे जो दृश्य आपण मैंने जो था बाहर आपण मानक ये दृश्य देखिए निहाती गाँ कथा मन पड़े मौसा छता नहीं कि फेरुंट घर को सोरिष तेल लेकिन आइले आम बर्तमान टे रेस्ट नहीं गोटे ब्रेक नहीं पानी फानी टे पीबू आपण मैंने बुझीपे कौन करूँ कर सारी बर्तमान आम पूरा गहिर मझीरे अच्छु आपण मैंने देखिपे ये गोटे आम बर्तमान जगतसिंहपुर कटरा ठारू पाखापाखि आम 2 किलोमीटर दूर अच्छु आपण मैंने देखिपे कटरा पाखर 2 किलोमीटर दूर ये रास्ता आम एमती गहिर आहरी 15 किलोमीटर पाखापाखि जीवु आम गलापर आपण मानू भल भल जिनस देखू चलन सांग मैंने जीवा टिके नुआ नुआ एरिया बुलिबा आसी पहुँची गलु एटा होची एटा को गाँव पिला गड़ीटा को गाँ हूँ आज्ञा जईतल गाँ आपण मैंने देखिपे आम घर कतरू पाखापाखि 20 ରୁ 22 किलोमीटर दूर तो आम ये सब बुलिया को आसु वर्षा पागर मजा उठाई बर्तमान आम पहुँची गलु गड़ी भाईना को भौणी घरे तो सांग मैंने बर्तमान देखु भौणी घर बिहन आई अनलोड हो जीवन तुम बंशी पुआ भाया देखा छोट छुआ भाया तोर टिके फ्लेक्स करिया पे फ्लेक्स न तू जोटा कलु एटा भलो करना पार्टी कर मैं डोंट साउंड तो सांग ने मंदिर मंदिर पाखे पोखरी थे भारी सुंदर लगे ना मंदिर पोखर ना आउ पोखरी भौणी घर पहुँचलु आपण मैंने देखिपे ये हूँ ग्राम देवती मंदिर आउ पूरा पाखे घर अगणार कहले मंदिर ये सब पिला आम पहुँची जाइए यहाँ हूँ गाँ पोखरी आपण मैंने देखिपे बहुत ये 3-4टा पोखरी अच्छी लगातार आउ बिल ये देखिपे आपड़ केते सुंदर परिवेश तो चलते जा आगू आगू कौन हो देखिए हाँ यहाँ सी चिकन रखते असना ही पड़ी कौन
ଆସ। ରାତିରେ ଆଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଦିନେ ମିଛ ମିଛ ଦେଖିଆ କିଏ କହୁଛି ତୁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ବାପା କହୁଛି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆଣିବି। ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଗାଉଁଲି ରୋଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତଳି ପକେଇଲେଣି ଏଠି। ଭିଡିଓ କାଟିଦିଅ ଭିଡିଓ ରଖନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏଡ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠି ରଥ କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ରଥ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଠି ଟିକେ ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯିବା। ଏଇଟା ମଉସା କୋଉ ବ୍ଲକରେ ଯାଉଛି? ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ନା କି? ଗାଁ ନା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର। ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରଗା ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ମଉସା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର ମାନେ କ'ଣ? ୟାର ପୁଣି ଇତିହାସ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥବ ନା? ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା କି? ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଖୋଲିବେ କ'ଣ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନାଇଁ? ଇ କୋଉଥିରେ ପଥରରେ ତିଆରି ନା ଗଡ଼ି? ଇଏ ପଥରରେ ତିଆରି ବୋଧେ? ହଁ ଇଏ ତ ଇଟା ଫିଟାରେ ତିଆରି ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଇ ସବୁ ଇଟାରେ ତିଆରି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ମାରିବା ଆଗ ପଟକୁ ଚାଲ। ଯତ୍ନ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ। ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ରହିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ରହିଗଲେ ଖେଳ ଶେଷ। ଏ ଜାଗାକୁ ସୁନା କରିଦେବେ। ଜାଣିଲୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କର ଅଭାବ ଏଇଠି। ସେଇ ଆସିବେ ଏଇଠି। ନନା କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଖୋଲିବେ। ଇଏ ବା ବାଡ଼ି ବେଶା ମନା କଲା। ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଇ ତ ଆଇଛେ ଆମେ କାହିଁ ତାହେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନନା ଆମ ପାଇଁ ଚାବି ଆଣିଲେ ଫିଟେଇଲେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିହାତି ଯିବୁ। ମନ୍ଦିର ଏବେ ଖୋଲା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସଇଲା ପଳେଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କ ଗଦା। ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ମତ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠିକାର ପୂଜକ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କର ଗଦା ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଯିବା ମନ୍ଦିର ବୁଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବୋଲି ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ, ତେଣୁକରି ଗାଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିକି ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷାରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ବୁଲି ବୁଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇବା। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଯୋଉପଟେ କାମ ହଉଛି। ଏ ରୁହ ସମେତ ପେଲ ଏ ସମେତ ପେଲ ବି ଫସିଯିବେ ନହେଲେ ସମେତ ପେଲ ସେଇପଟୁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ସିଙ୍ଗାରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଠି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ବି ଅଛି, ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ କାଲି ଆଜ୍ଞା ରଥଯାତ୍ରା, ତେଣୁକରି ରଥ ପାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ ରଥ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥ କୌଣସି ଇଏରୁ ଛୋଟ ବି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଚକ ଅଖ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏଇଠି ଗାଧେଇଥିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ସେଦିନ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଆ। ତ ମନ୍ଦିର ରଥ କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏପଟେ ଯଜ୍ଞ ଘର ଅଛି, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଲୋକ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରୁ, ଶାଳ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ସହର ନନା କଣ ଜାଣିନଥିବେ? ନନା କେମିତି ଜାଣିବ ସହରରେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଘର? ବଲ୍ଲଭ ସାହିରେ ଘର? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଦଧିଭବନ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଉରା। ଏତେ ବଡ଼ ଚଉରା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାଟି ଚଉରା, ତୁଳସୀ ଚଉରା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।